ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಬರೆದಿರೋಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಶೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. So this is just a revision of about the poet. He is an English poet and a playwright, a greatest writer in English language, called as England's national poet, and he is world's preeminent dramatist. So let us look about the Juliet words. So what in the previous class, in the part 1, we learnt about Romeo, the Romeo's expressions towards Juliet. Today, let us learn about the Juliet's words towards Romeo. And Juliet wants to immortalize Romeo. Okay, he has to be remembered throughout. Even though they are dead and gone, the Juliet and Romeo, they are no more today. But till now, we are learning about this the Romeo and Juliet and immortalize until the man lives. They should know about the Romeo and Juliet, and Juliet wants to immortalize Romeo. And therefore, she addresses as follows. She waits for the night to arrive so that Romeo visits her only during night. Already she was eagerly waiting for the night to arrive. She was eagerly waiting for the night to arrive because Romeo visits her only during night. Only during night Romeo was visiting Juliet, and she admires the night as gentle night, black-browed night. She admires, she respects the night as gentle night. She called the night as gentle night, soft night, smooth night, because Romeo was expected that night, and she'll call the night as the black-browed night. For her, night is like a bright day, and she tells that night is a bright day for her because Romeo visits her. Even though it is dark, even though it is night, she was calling it as a bright day. As in the daylight, we can see the persons. Like that, even though it was a night, for her, whenever Romeo visits her, that night becomes the bright day for her. And she continues, the Romeo is compared to new snow on raven's back. Raven is a black bird, just like a crow, bigger in size. Okay, and she'll say that Romeo comes on the wings of night, on the raven's back, and even though on the raven's back, he appears like a new snow. How? The just a fresh snow, white in color. Okay, which sits on the white color object, sit on the black object, he glitters. And she'll say that Romeo is compared to the new snow. These are the MCQ questions, children. So Romeo is compared to new snow on raven's back. Raven is a bird, black colored bird, just like a crow, bigger in size. And after she continues and says that after her death, she wishes Romeo to be cut into little stars and shine in the night sky. So the Juliet wishes Romeo to be cut into little stars after her death. After her death, she wishes Romeo to be cut into little stars and shine in the night sky. Those little stars make the face of heaven fine. Heaven, it should be. Okay.
So those little stars make the face of heaven fine. And she also tells that the Juliet wishes people to forget worshipping the bright sun and start admiring the night sky as Romeo became a little star. Juliet wishes people to forget worshipping, to forget the bright sun, because earlier people were worshipping the sun. Okay, and now she wishes people to forget, not to do that, not to worship the bright sun, and she requests people to admire the night sky. She says that start admiring the night sky as Romeo became little stars. Okay, and she requests the people to start admiring the night sky because the Romeo became the little star in the sky and is glittering in the sky. Her love is very intensified and true love towards Romeo. Okay, her love is very intensified and true love, very much. It is not just infatuation, it is a true love, not a physical beauty. Even along with the physical beauty, they like the inner beauty of each other. So we call it is a true love towards Romeo. Even Romeo was doing the same thing. Okay, so here come back to this Romeo Juliet. Namaskara makla. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಭಾಗ 2. ಸೊ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೊಯೆಟ್, ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್, ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತಹ ರೈಟರ್. ಆತನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಯೆಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆತ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ನಾಟಕಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಮಿಯೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜೂಲಿಯೆಟ್ಸ್ ಆತನನ್ನು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ ರೋಮಿಯೋ. ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ ಅಂದಾಗ ಆತನನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಸಾವಿಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಜನರು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ರೋಮಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೈಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಜೂಲಿಯೆಟನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರೋಮಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಆ ನೈಟನ್ನು, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಹೊಗಳುತ್ತಾಳೆ. ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌಡ್ ನೈಟ್, ಈ ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ, ಅದು ಕತ್ತಲೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಸಹ ರೋಮಿಯೋ ಬಂದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕೆಗೆ ಅದೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾಳೆ. ರೋಮಿಯೋ
ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ನೋಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಮ, ಮಂಜು, ತಾಜಾ ಹಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಹಿಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ರಾವೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರಾವೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ರೋಮಿಯೋ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ರೋಮಿಯೋನ ನಾವು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಿನುಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾಳೆ. ಜೂಲಿಯೆಟ್ ವಿಶಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಮೈರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ. ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಜನಗಳು ಏನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಜನರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ನೈಟ್ ಸ್ಕೈಯನ್ನು ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿನುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೋಮಿಯೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಜೂಲಿಯೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಮಿಯೋ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಅಡ್ಮೈರ್ಸ್ ನೈಟ್ ಆಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಹೌ ಶಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ದ ನೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜೆಂಟಲ್ ನೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಫಾರ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನೈಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನೈಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೋಮಿಯೋ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ who is compared to the new snow? The Romeo is compared to the new snow. ಓಕೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ನೋಯಿ ಡವ್ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯೆಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ. ಓಕೆ, ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಶಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಡೆತ್. ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ವಿಶಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಡೆತ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಶಿ ವಿಶಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ಫೈನ್? ಹೆವೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಫೈನ್.
Okay, and here what the Juliet wishes to forget. So worshipping the bright sun. So the people start worshipping the bright sun and she wants the people to admire the night sky. Okay, so these are the point the Juliet's words spoken towards Romeo. And these points you have to add on in your for 3 marks. All these points you have to add on, and wherever I just underlined, means I have taught you, and those are the words you have to remember for MCQ or for 2 marks. So at the end, I'll be giving you, in the one more class, I'll be giving you the MCQs and 2 marks and 3 mark questions from this unit to 1. Okay children, thank you. Take care. Please like, share and subscribe. Thank you children.